श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशो अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन कहिले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मु संन्यास एवं त्यागर तत्व पृथक पृथक भाव जानिबाकु इच्छा करुछि। श्री भगवान कहिले, केतेक पंडित काम्य कर्म सबुर त्याग को संन्यास बोली बुझंती एवं अन्य विचार कुशल पुरुष माने सकल कर्मर फलत्याग को त्याग बोली कहते। कहीं कहीं विद्वान कहती कर्म मात्र के दोषयुक्त, तेणु ताहा त्याग करने उचित। एवं अन्य विद्वान माने कहती यज्ञ दान और तपरूपक कर्म त्याग करने उचित नुहे। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग ए दुईटी मध्यरु प्रथमे त्याग विषय तुमे मोर निश्चित मत शुण। सात्विक, राजस और तामस भेदरे त्याग तीन प्रकार बोली कहुଯାଇଛି। यज्ञ दान और तपरूपक कर्म त्याग करने उचित नुहे, बरम ताहा अवश्य करणीय। कारण यज्ञ दान और तप ए तीनोटी कर्म बुद्धिमान पुरुष मान पवित्र करे। तेणु हे पार्थ, आसक्ति और फल त्याग करी यज्ञ दान एवं तपरूपक कर्म तथा अन्य सकल कर्तव्य कर्म अवश्य करवा उचित। यह हेउछि मोर निश्चय करा उत्तम मत। निषिद्ध और काम्य कर्म तो स्वरूपतः त्याग करवा उचित, परंतु नियत कर्म स्वरूपतः त्याग करवा उचित नुहे। तेणु मोहवशतः ताहा त्याग करदेवाकू तामस त्याग कहुए। जहाँ किसी कर्म अच्छी सबू दुख रूप ही अटे, एपरी बुझी जदि कहीं शारीरिक क्लेश भय कर्तव्य कर्म त्याग कर दिए, तेरे से एपरी राजस त्याग करी कौन प्रकार त्यागर फल पाए नहीं। हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्म करवा ही कर्तव्य बोली भावी आसक्ति और फल त्याग पूर्वक जो कर्म करा जाए ताहा ही सात्विक त्याग बोली गृहीत हुए। जो मनुष्य अकुशल कर्म द्वेष करती नहीं कि कुशल कर्म आसक्त होती नहीं, से ही शुद्ध सत्व गुण युक्त पुरुष ही संशय रहित बुद्धिमान एवं प्रकृत त्यागी। कारण शरीरधारी कौन मनुष्य संपूर्ण रूपे सकल कर्म त्याग करदेवाकू सक्षम नुहे। तेणु जे कर्म फल त्यागी तांको ही त्यागी बोली कहुए। कर्मफल त्याग करी नथिबा मनुष्य मानक कर्मर भल मंद और मिश्रित एपरी तीन प्रकार फल मृत्यु पर अवश्य फले, किंतु कर्मफल त्याग कर मनुष्य मानकर कर्मफल कौन काल भी हुए नहीं। हे महाबाहु, कर्म मान को अंत करिवार उपाय कहूथुबा सांख्य शास्त्र रे सकल कर्मर सिद्धि पाई पांचटी कारण कहुଯାଇଛି। सेगुड़िक तुम मोठारू भल भाव बुझी नियो। ए विषय रे अर्थात कर्म मानक सिद्धि रे अधिष्ठान कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार करण, विभिन्न प्रकार पृथक पृथक चेष्टा एवं दैव अदृष्ट पंचम कारण अटे। मनुष्य मन वाणी और शरीर द्वारा शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जहाँ किसी भी कर्म करे, यही पांचटी ही हेउछि ताहार कारण। परंतु एपरी होइथिले मध्य जो मनुष्य निजर अशुद्ध बुद्धि हेतु कर्म हेबारे निरंजन शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता बोली बुझे, सही मलिन बुद्धि अज्ञान मनुष्य यथार्थ बुझे नहीं। जो पुरुषों अंतकरण रे मु कर्ता बोली भाव नहीं तथा जहाँ बुद्धि सांसारिक पदार्थ रे और कर्म रे लिप्त हुए नहीं, सही पुरुष जगतर समस्त प्राणी को मारिदेले मध्य वास्तव में मारती नहीं कि पापरे बांधी होती नहीं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह हेउछि त्रिविध कर्म प्रेरणा
ଏବଂ କର୍ତ୍ତା କରଣ ତଥା କ୍ରିୟା, ଏହା ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ଗୁଣମାନଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ନିରୂପଣ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଏମାନେ ଗୁଣ ଭେଦରେ ତିନି ତିନି ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିବା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମ ଭାବ ହିଁ ବିଭାଗ ରହିତ ହୋଇ ସମଭାବରେ ରହିଥିବାର ଦେଖିପାରେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ସାତ୍ଵିକ ବୋଲି ଜାଣ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ଠାରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନାନାଦି ଭାବ ସତ୍ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦେଖେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ରାଜସ ବୋଲି ଜାଣ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଶରୀରରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଅଯୌକ୍ତିକ ତାତ୍ଵିକ ଅର୍ଥରୁ ରହିତ ତଥା ତୁଚ୍ଛ, ତାହାକୁ ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନରୁ ରହିତ ହୋଇ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିଶ୍ରମ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବା ଅହଂକାରୀ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ସେହି କର୍ମକୁ ରାଜସ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିଣାମ, କ୍ଷତି, ହିଂସା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିବେଚନା ନ କରି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଆଚରଣ କରାଯାଏ, ତାହା ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ସଂଗରହିତ ଅଟନ୍ତି, ଅହଂକାର ଯୁକ୍ତ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧିରେ ବା ଅସିଦ୍ଧିରେ ହର୍ଷଶୋକାଦି ବିକାର ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସାତ୍ଵିକ କୁହାଯାନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଆସକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ, ଯିଏ କର୍ମଫଳ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯିଏ ଲୋଭୀ ତଥା ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯିଏ ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ଓ ହର୍ଷଶୋକରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ତାକୁ ରାଜସ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅଯୁକ୍ତ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅଭିମାନୀ, ଧୂର୍ତ୍ତ, ପରଜୀବିକା ନାଶକାରୀ ତଥା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ଓ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ, ତାକୁ ତାମସ କୁହାଯାଏ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୃତି ଧାରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତିନି ତିନି ପ୍ରକାର, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଗପୂର୍ବକ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ, ଭୟ ଓ ଅଭୟକୁ ତଥା ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣେ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ସାତ୍ଵିକୀ। ହେ ପାର୍ଥ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ରାଜସୀ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନିନିଏ ତଥା ଅନ୍ୟ ସକଳ ବିଷୟକୁ ବି ଏହିପରି ବିପରୀତ ରୂପେ ଧରିନିଏ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ତାମସୀ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଧୃତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ, ସେହି ଧୃତି ସାତ୍ଵିକୀ। ପରନ୍ତୁ ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତିର ସହିତ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଧାରଣ କରେ, ସେହି ଧୃତି ରାଜସୀ। ହେ ପାର୍ଥ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ତଥା ଉନ୍ମତ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧରି ରଖେ, ସେହି ଧୃତି ତାମସୀ। ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ପ୍ରକାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣ। ସାଧକ ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ସେବାଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁଖରେ ଗମନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକଳ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୁଏ, ସେହି ଯେଉଁ ସୁଖ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦିଓ ବିଷ ପରି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପରମାତ୍ମ ବିଷୟକ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସାଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସେହି ସୁଖକୁ ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସୁଖ ବିଷୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯୋଗରୁ ମିଳେ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କାଳରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଣାମରେ ବିଷ ତୁଲ୍ୟ, ତେଣୁ
ସେହି ସୁଖକୁ ରାଜସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ କାଳରେ ତଥା ପରିଣାମରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ମୋହକାରକ ଅଟେ, ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେହି ସୁଖକୁ ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ବା ଆକାଶରେ ଅଥବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ତଥା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବି ଏପରି କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତିନି ଗୁଣରୁ ରହିତ ହୋଇଥାଏ। ହେ ପରନ୍ତପ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଭାବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତଃକରଣ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା, ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବା, ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା, ଅନ୍ୟର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀରକୁ ସରଳ ରଖିବା, ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଓ ପରଲୋକ ଆଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନ କରିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ଶୂରବୀରତା, ତେଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ଓ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ ନ କରିବା, ଦାନ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଭାବ, ଏସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। କୃଷି, ଗୋପାଳନ ଏବଂ ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ତଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମରେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ। ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରି ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ, ତାହା ତମେ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମଠାରୁ ନିଜର ଧର୍ମ ଗୁଣରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ନିୟତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ସେହିପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବତ୍ର ଆସକ୍ତି ରହିତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ନିସ୍ପୃହ ହୋଇ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଜୟ କରିଥିବା ପୁରୁଷ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରମ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋ ଠାରୁ ବୁଝିନିଅ। ତାହା ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପରାନିଷ୍ଠା ଅଟେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା, ସରଳ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ନିୟମିତ ଆହାର କରୁଥିବା, ଶବ୍ଦାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ଦେଶର ସେବନ କରୁଥିବା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ମନ, ବାଣୀ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବଶରେ ରଖିଥିବା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ କରି ଦୃଢ଼ ବୈରାଗ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ତଥା ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଗର୍ବ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ପରିଗ୍ରହ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ପରାୟଣ ରହୁଥିବା, ମମତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏକି ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ଯୋଗୀ କାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସମଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ସେହି ଯୋଗୀ ମୋର ପରାଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ପରାଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଏ ଓ କିପରି ପ୍ରଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତଥା ସେହି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ସେହି କ୍ଷଣି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସକଳ କର୍ମ କରୁଥାଇ ମଧ୍ୟ
ମୋ କୃପାରୁ ସନାତନ ଅବିନାଶୀ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମନ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ତଥା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ମୋରି କୃପାରୁ ଅନାୟାସରେ ସମସ୍ତ ସଂକଟ ପାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ହେତୁ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବ ତେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାର୍ଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ, ତୁମର ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମିଥ୍ୟା, କାରଣ ତୁମର ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇଦେବ। ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋହ ହେତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବକୃତ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପରବଶ ହୋଇ କରିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରି ଶରୀର ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମାନୁସାରେ ଭ୍ରମିତ କରାନ୍ତି। ହେ ଭାରତ, ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଶରଣ ଯାଅ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତି ତଥା ସନାତନ ପରମ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏପରି ଭାବରେ ଗୋପନୀୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେପରି କର। ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ ମୋର ପରମ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ବଚନ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣ। ତୁମେ ମୋର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପରମ ହିତକର ବଚନ ପୁନର୍ବାର କହିବି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ମନ ଲଗାଅ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ମୋର ପୂଜକ ହୋଇଯାଅ, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର। ଏପରି କଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଠାରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ତୁମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବାଧାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତୁମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ଗୀତା ରୂପକ ରହସ୍ୟମୟ ଉପଦେଶ କୌଣସି କାଳରେ ବି ଅତପସ୍ୱୀକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭକ୍ତକୁ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ମୋର ଠାରେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ ତାକୁ ତ କଦାପି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମୋ ଠାରେ ପରମ ପ୍ରେମ କରି ଏହି ପରମ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ, ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ମୋର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ମୋର ପ୍ରିୟତର ଅନ୍ୟ କେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆମ ତ୍ରୟୀଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମମୟ ସମ୍ବାଦ ରୂପକ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ହେବି। ଏହା ମୋର ମତ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିତ ହୋଇ ଏହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର କରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟକର୍ମାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହେ ପାର୍ଥ, କ'ଣ ଏହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛ? ଏବଂ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, କ'ଣ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନଜନିତ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ପାଇଗଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୟ ରହିତ ହୋଇଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲି। ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ମୁଁ ଏହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ଯୋଗ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣିଛି। ହେ ରାଜନ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କଲ୍ୟାଣକର ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ପୁନଃ ପୁନଃ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି।
हे राजन, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲୌକିକ ରୂପ ସ୍ମରଣ କରି କରି ମୋର ଚିତ୍ତରେ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ଜାତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି। ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ, ବିଭୂତି ଏବଂ ଅଚଳ ନୀତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏହା ମୋର ମତ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାं ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ମୋକ୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି ଓମ୍।